کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان کے پیغمبر نے یہ بھی کہا کہ ان کی حکومت کی نشانی ہے، ان کی حکومت کی نشانی ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت نہیں ہے جس میں پروردگار کی طرف سے سکینہ اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا چھوڑا ہوا ترکہ بھی، اور اس تابوت کو ملائکہ اٹھاتے ہیں، اور یہ صاحبان ایمان کے لیے تسکین ہے، صاحبان ایمان کے لیے یہ امتحان ہے۔ تو ارشاد خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جس کے پاس تابوت سکینہ ہوگا وہ اللہ کی فوج ہوگی، اور یہ تابوت سکینہ اس کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، اور یہ آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ ذرا غور کیجیے گا، امام علی رضا علیہ السلام یا امام علی رضا علیہ السلام، یہ قرآن میں سکینہ ہے کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا سکینہ جنت کی وہ ہوا کا نام ہے، جنت کی وہ ہوا کا نام ہے جو مجسم ہو کے اس دنیا میں ظہور کرتی ہے۔ صلوات تو اللہ نے ہم سب کو سب سے محبوب ترین ہے عقل دی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ میری سکینہ سلام اللہ علیہ سے بھی زیادہ عظیم شخصیت کوئی دنیا میں آئی، تو مجسم جنت کی ہوا جس چیز کو لے کر دنیا میں آئی، ہوا کا جسم نہیں ہوتا لیکن جنت کی ایک ہوا کا جسم جو مجسم ہوتی دنیا میں ضرور کرے گی۔ اور آج جناب آدم سے لے کر آج تک جتنی بھی جنگیں ہوئی اس میں صرف ایک واحد جنگ ہے جو آج تک سبھی کو یاد ہے، غیر ہتھیار امیں سنیں دور سے قریب سے سبھی کو پتہ ہے، اور وہ کربلا محلہ کی جگہ ہے جہاں پر شہدائے کربلا 72 تھے اور وہاں لاکھوں کا مجمع تھا۔ تو اللہ کا لشکر تھا وہ جو 72 تھا، کیونکہ اللہ کا لشکر تھا اس کے سکینہ کا رہنا بہت ضروری ہے، سمجھے؟ اس لیے امام حسین علیہ السلام کے پاس ان کی سکینہ سلام اللہ علیہ تھی، کیونکہ یہی اللہ کی قدرت کی نشانی تھی، اور یہی آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی اس سے میری وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون سے، ٹھیک ہے؟ تو جناب موسیٰ کو یہاں پر رسول اللہ سے بھی دی گئی اور جناب ہارون کو مولا متقیان دے گئی، ٹھیک ہے؟ اور پھر قرآن میں ذکر ہے کہ اس تابوت کو صرف ملائکہ اٹھاتے۔ اب آپ دیکھیے کہ مولا متقیان کا تابوت جب اٹھا کس نے اٹھایا؟ فرشتوں نے اٹھایا تھا۔ تو اب تابوت سکینہ اس میں کہاں چلا؟ تو اس میں جو آل موسیٰ ہے، آل موسیٰ یعنی آل محمد، وہ امام حسن و امام حسین سے چلی، تو امام حسن اور امام حسین نے تابوت کا ایک سرا پکڑا اور دوسرا سرا ملائکہ نے پکڑا، اور اندر آل ہارون کا ترکہ موجود تھا، محمد والے محمد نعرے حیدری۔ تو اللہ امام مظلوم علیہ السلام بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا ایک اور ائمہ علیہ السلام نے اس کا مطلب بتایا، سکینہ کا مطلب اللہ کی روح، اللہ کی روح، اللہ کی تسکین، اللہ کا سکون، ٹھیک ہے؟ اور ہم سب نے یہی دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے قلب کی تسکین بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ ہر جگہ کہتی تھی، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کہ مجھے بابا کے سینے پہ، مجھے بابا کے سینے کے پاس، کیونکہ یہ اللہ کی روح تھی، یہ اللہ کی روح تھی، یہ ابا عبداللہ تھا، اللہ کی عبادتوں کا باپ ابا عبداللہ، اس کے سینے پر اللہ کی روح کوئی بھی حاضرہ دارو جب شام غریبہ شام غریبہ امام حسین علیہ السلام کا جب سر شمر ملون نے شہید کیا، تو کل ہم نے روایت میں سبھی بھائی پڑھ لیتے کہ
जब सरकार को शहीद कर दिया गया तो उससे पहले भी जब सरकार मुस्लिम बादशाह पर सवार थे और तीरों की बारी होनी शुरू हुई और तलवार और नेज़े जब सरकार पर उसके तोहफे आते गए तो सरकार ने दीन को छोड़कर ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा और फर्श को फर्श मोहल्ला बनाया। और रिवायत लिखती है कि जहाँ से सवारी को छोड़ा वहाँ से सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैदल जंग करते हुए खैमे की तरफ निगाह रही थी कि कहीं शहजादियों के खैमे की तरफ ये लश्कर जदीद मलूम ना पहुँच जाए। तो सरकार जंग में लड़ते थे और सरकार दीन से उतर कर पैदल जंग करते करते जब करीब पहुँचे तो हज़ारों क्या देखते हैं कि कुछ दूर के बाद जंग मलूम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर कलम किया और सर कलम करने के बाद रिवायत मिलती है कि कटे हुए सर बे सर का जिस्म जब पड़ा हुआ था और सर लेकर मलूम इब्लीस की फौजों ने सर मुबारक को लेकर कूफे की तरफ रवाना हुए और बिना सर का सर जिस्म ऐसी पड़ा हुआ था। रिवायत बताती है कि वहाँ से 16 कदम पर आज जहाँ रोज़ा है वो कटे हुए बिना सर के जिस्म से 16 कदम पे वो था, वो रोज़ा इमाम हुसैन बना हुआ है। तो रिवायत दिखती है कि ऐसा क्यों हुआ कि जहाँ था वहाँ रोज़ा क्यों नहीं हुआ। तो सरकार ने फरमाया कि जब बिना सर का जिस्म हटकर जब कर फर्श मोहल्ला पर पड़ा हुआ था तो उस वक्त मलिके दो जहाँ मालिके कुन फयकून मालिके इस्मतुल कुबरा शहजादी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा तशरीफ़ फरमाई और कहा, है बेटे तुझे तो याद है कि तूने मेरी मोहब्बत का इम्तिहान लिया था कि जब मैं तकफीन थी कफनों में और तूने कहा कि अम्मा मुझे बुला लीजिए, तो कफन के बंद टूटे थे और मैंने तुझे बुलाया था। आज मैं तेरा इम्तिहान लूँगी कि तू आजा मेरे लाल मुझसे मिल ले। कटा हुआ बेसर जिस्म 16 कदम चलते हुए शहजादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह पर पहुँचा। हाँ दादारो मैं बयान कर रहा था शाम गरीबा का वो मंजर, इसके बाद छोटी शहजादी सलामुल्लाह अलैहा जिसे इबादत इमाम हुसैन कहीं तस्कीन न मिला। हाँ दादारो एक वक्त वो भी आया कि 12 मुहर्रम को काफिला जब चला चलते चलते शाम कूफा से शाम की गलियों में आया। हाँ दादारो आज 40वां है। कल ही हमने पढ़ा कि 40 दिन के बाद ये क्यों चहलुम मनाया जाता है। तो पता चला कि 12 मुहर्रम पे शहजादी जब कूफा गई, कूफा में शहजादी 21 दिन कैद रही और कैद के बाद जब कैदी बनाकर फिर वापिस शाम तक जब ले गया तो रास्ते में 40वां दिन पड़ा करबला में, जहाँ पर 40 दिन तक खून का लोथड़ा आसमान पर जमा हुआ था, खून की बारिश होती, चांद में बहल लगा हुआ था। हाँ दादारो आज ही 40 दिन के बाद शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने भाई का चहलुम मनाने आई थी। हाँ दादारो बाप बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की मसाइब की चली क्योंकि आपके ही रोज़े से मंसूब है आपके नाम से। तो अज़ादारों आपको पता होगा कि जब ये इम्तिहान ले रहा था जदीद मलून कि जब कटा हुआ सर दरबार में आया तो उसने कहा कि अगर ऐ सकीना तुझसे ये बाबा प्यार करता है तो तेरे बुलाने पे ज़रूर आएगा। हाँ ज़ादारो उसने सर मुबारक को संदूक में कफन कर दिया और देखते हैं कैसे जाता है। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने जिंदान से, क्योंकि अल्लाह की रूह ये जहन में रखिएगा, कहते ही जिंदान से पुकारा, ऐ बाबा ये मलून हमारी मोहब्बत का इम्तिहान लेता है, आप मेरे पास आ जाइए। आज़ादारो इतना सुनना था कि संदूक का कफल टूटा और संदूक से सर मुबारक अर्श से ऊँचा हुआ होते हुए बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के जिंदान तक पहुँचा। आज़ादारो जैसी सर मुबारक बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के पास पहुँचा, बीबी सकीना ने अपने रुखसार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रुखसार पर रख दिए। आज़ादारो कल की बच्ची जो जागी हुई थी, भूखी प्यासी तड़पती हुई, आज कटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर गालों पर गाल रखकर जो सोई
پھر نہ اٹھی آزادارو یا اللہ کی روح کا جانا تھا اہل بیت علیہ السلام کی قیدیوں کی رہائی کا فرمان ہو گیا حضرتم اللہ انا الہ و انا الیہ راجعون اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم بحق محمد و آل محمد جناب کے مرحوم